Page 1, Prose and Poem. Lesson 1, page 3, Tales of Bhola Grandpa, Manoj Das. About the author. Manoj Das, 1934, is an Indian award-winning writer who writes in Oriyan English. He has written many novels, short stories, poems, travelogues, and articles on history and culture. The text is an edited version of Das's short story which narrates the Bhola Grandpa's hilarious adventures seen through the eyes of a young man who had known him closely. The simplicity and the forgetfulness of Bhola Grandpa provides an element of humor on which the story hinges. Hinges. Manoj Das was born at village Shankhari, Balasore, Odisha in 1934. He settled as ashramite of Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry since 1963. He works as an English professor at the Sri Aurobindo International Center of Education, Pondicherry, and at present concentrating on novel writing. He was a youth leader in his college days. He played an active role in Afro-Asian Students' Conference at Bandung, Indonesia in 1959. He edited a cultural magazine, The Heritage, published from Chennai in the 1980s. He also wrote columns in the Times of India, the Hindustan Times, the Hindu, and the Statesman. Among the other important positions that Das has held are Member, General Council, Sahitya Akademi, New Delhi, 1998 to 2002, and Author Consultant, Ministry of Education, Government of Singapore, 1983 to 85. He was the leader of the Indian delegation of writers to China in 1999. He got recognition in the form of the Sahitya Akademi Award 1972, in English Orissa Academy Award 1965 and 1982, Sharola Award 1981, Vishubha Award 1986, and the Sahitya Bharati Award 1995, Saraswati Samman 2000, Padma Shri 2001. লেখক পরিচিতি মনোজ দাস 1934 হলেন একজন পুরস্কার বিজয়ী দ্বিভাষিক ভারতীয় লেখক যিনি ওড়িয়া এবং ইংরেজি ভাষায় লেখেন। তিনি অনেক উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী এবং ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্তমান পাঠ্যটি দাসের লেখাটি ছোট গল্পের সম্পাদিত রূপ, যাতে বর্ণনা করেছে একটি অল্প বয়সী চোখে দেখা ভোলা দাদুর দমফাটা হাসি রোমাঞ্চ অভিযান, যে তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনত। ভোলা দাদুর সরলতা ও ভুলমনা প্রকৃতি হল হাসির রস, যার উপর গল্পটি। মনোজ দাস 1934 সালে ওড়িশার বালাসোরে শাঁখারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 1963 সাল থেকে পন্ডিচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে আবাসিক হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি শ্রী অরবিন্দ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ এডুকেশনে ইংরেজি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন এবং বর্তমানে উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। তার কলেজের দিনগুলি তিনি ছিলেন একজন যুব নেতা। 1959 সালে ইন্দোনেশিয়া বান্দুংয়ে আফ্রো এশিয়ান ছাত্র সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। 1980-র দশকে চেন্নাই থেকে প্রকাশিত দ্য হেরিটেজ নামক সাংস্কৃতিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, দ্য হিন্দু, দ্য স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্রিকার কলমও লিখেছেন। অন্যান্য যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে দাস দায়িত্ব পালন করেছেন সেগুলো হচ্ছে 1998 থেকে 2002 পর্যন্ত নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য, 1983 থেকে 1985 সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুর সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের পরামর্শদাতা লেখক হিসাবে, 1999 সালে চীনের ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলে তিনি ছিলেন প্রধান। তিনি যে সমস্ত সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন সেগুলো হচ্ছে 1972 সালে ইংরেজিতে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, 1965, 1982 ওড়িশা একাডেমি পুরস্কার, 1981 সরলা পুরস্কার, 1986 বিশুভা পুরস্কার, 95 সাহিত্য ভারতী পুরস্কার, 2000 সালে সরস্বতী সম্মান এবং 2001 সালে পদ্মশ্রী সম্মান। Summary and critical perspective of the story. The text, the edited version of Manoj Das's short story Tales of Bhola Grandpa, is humorous in tone. Any kind of literature can be basically divided into two categories: tragic and comic. Tragic is serious in tone, comic is light-hearted and humorous. The elements of humor provide us subjects of laughter. Here, Bhola Grandpa is a man who used to forget how and then, but basically he was a simple man. 3 such stories are narrated here. On a moonlit
Night, page 4. The narrator had seen him forgetting his grandson while coming back from a festival. While coming back from the festival, Vola grandpa was holding his grandson's fingers tightly. But when those fingers slipped, he could not know. With others' warning, he became conscious about the loss and let out a loud wail. However, by others, his grandson was found from under the belly of a cow. One day, Bhola grandpa told the narrator's father and friends that he had seen a gang of pirates hiding something under the sand dunes of the seashore. They thought it would be costly jewelry or some other valuable items. They started searching. After a long time of painstaking searching, Bhola grandpa told them that it was in his dream. He saw the pirates, probably not in reality. All became deserted and laughed a lot about Bhola grandpa's forgetfulness. In Sundarbans one evening, Bhola grandpa, while returning from the weekly market, fell in front of a Royal Bengal tiger. Somehow he climbed up a banyan tree and saved himself for that time, but the tiger was keeping watch on him continually. As night came, Bhola grandpa fell asleep on the tree, and also the tiger below it. On the morning, waking up, Bhola grandpa came down from the tree and walked away. Then he had completely forgotten the tiger's presence under the tree. As the tiger was also sleeping, he was saved from the tiger's clutches. When another man gave him the reminder about the tiger, he was about to be senseless in fear. Such kind of a story of the forgetfulness gives birth to hilarious laughter. Bhola grandpa lived a long life. At the age of 95, when he died, his old wife wailed a lot and uttered time and again in her lamentation that surely her husband forgot to take breath and so he died. গল্পটির সারাংশ সমালোচনামূলক পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান পাঠ্যটি যেটি হলো মনোজ দাসের লেখা ছোট গল্প ভোলা দাদুর গল্পের সংকলিত অংশ। এটি একটি হাস্যরসাত্মক গল্প। যে কোনো ধরনের সাহিত্যকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, ট্র্যাজিক এবং কমিক। ট্র্যাজিক সাহিত্য গুরুগম্ভীর, সেখানে কমিক সাহিত্য হলো হালকা মেজাজের এবং হাস্যরসাত্মক। এই হাস্যরসাত্মক উপাদানই আমাদের হাসির খোরাক যোগায়। এখানে ভোলা দাদু এমন এক মানুষ যিনি প্রায়শই অনেক কিছু ভুলে যান, কিন্তু তিনি খুব সাদামাটা একজন মানুষ। এই ধরনের তিনটি গল্পের এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে বক্তা দেখেছিলেন একটি উৎসব থেকে ফেরার পথে ভোলা দাদু কিভাবে তার নাতির কথাই ভুলে যান। উৎসব থেকে ফেরার সময় ভোলা দাদু তার নাতির আঙুলগুলো শক্ত করেই ধরেছিলেন, কিন্তু তিনি জানতে পারেননি ওই আঙুলগুলি কখন ফসকে গেল। অন্যের সতর্কবাণী শুনে তিনি হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন হন এবং চিৎকার করে বিলাপ করতে থাকেন। যাই হোক, অন্যদের সাহায্যে তার নাতিকে খুঁজে পাওয়া যায় একটি গরুর পেটের নিচ থেকে। একদিন কথকের বাবা এবং তার বন্ধুদের ভোলা দাদু বলেন যে তিনি নিজে দেখেছেন একজন জলদস্যু সমুদ্র তীরে বালিয়ারির মধ্যে কী সব লুকিয়ে রাখছেন। তারা ভাবলেন এগুলো নিশ্চয়ই কোনো মূল্যবান অলংকার অথবা কোনো মূল্যবান জিনিস হবে। তারা খুঁজতে শুরু করলেন। দীর্ঘক্ষণের কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানের পর ভোলা দাদু তাদেরকে বললেন যে তিনি বোধহয় স্বপ্নের জলদস্যুটি দেখেছিলেন, বাস্তবে নয়। সকলেই হতাশ হলেন এবং ভোলা দাদু ভুলোমনার স্বভাব নিয়ে অনেক হাসাহাসি করলেন। একদিন সন্ধ্যায় সুন্দরবনে ভোলা দাদু যখন হাট থেকে ফিরছিলেন, একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের একেবারে মুখোমুখি পড়ে যান। কোনোভাবে একটি বটগাছের ওপর উঠে পড়েন এবং সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু বাঘটি তার ওপর একটানা লক্ষ্য রাখছিল। রাত্রি হলে ভোলা দাদু গাছের ওপরই ঘুমিয়ে পড়লেন এবং গাছের নিচে বাঘটিও ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম থেকে জেগে ভোলা দাদু গাছ থেকে নেমে এলেন এবং হেঁটে চলে গেলেন। তখন গাছের নিচে বাঘের উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু বাঘটিও ঘুমোচ্ছিল, তিনি বাঘের কবল থেকে বেঁচে যান। যখন অন্য একজন লোক তাকে বাঘের কথা মনে করিয়ে দিল, তখন তার তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। এই ধরনের ভুলে যাওয়ার গল্প দমফাটা হাসির জন্ম দেয়। ভোলা দাদু দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। 95 বছর বয়সী যখন তিনি মারা যান, তার বৃদ্ধা স্ত্রী প্রচণ্ড বিলাপ করেছিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে অনেকবার বলেছিলেন যে তার স্বামী নিশ্চিতভাবেই শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি মারা গেলেন। ওয়ার্ড নোটস অ্যান্ড annotations. Bilingual. Adjective using two languages. Writing in two languages. Dvibhashik. Travelogues. Noun. Piece of writing about travel, Brahman Kaini. Articles, noun. Pieces of writing about particular subjects in a newspaper or magazine. পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ। Culture, noun. The customs and beliefs, art, way of life of a society or group, সংস্কৃতি। পৃষ্ঠা 5, edited version,
সিলেক্টেড অ্যান্ড দ্য চুজেন পার্ট অফ আ টেক্সট সম্পাদিত রূপ। ন্যারেট হচ্ছে ভার্ব, ন্যারেট, ন্যারেটেড, ন্যারেটেড, টেল বর্ণনা করা, বলা। হিলারিয়াস অ্যাডজেক্টিভ, এক্সট্রিমলি ফানি প্রচণ্ড হাসির দমপাটা হাসি। অ্যাডভেঞ্চার নাউন, অ্যান আনইউজুয়াল, এক্সাইটিং অর ডেঞ্জারাস এক্সপেরিয়েন্স, জার্নি অর সিরিজ অফ ইভেন্টস, রোমাঞ্চকর অভিযান। সিম্পলিসিটি নাউন, দ্য কোয়ালিটি অফ বিং ইজি, সারল্য। ফরগেটফুলনেস নাউন, লস অফ মেমোরি, ভুলে যাওয়ার অভ্যাস। প্রোভাইড ভার্ব, প্রোভাইড, প্রোভাইডেড, প্রোভাইডেড, গিভ, দেওয়া। হিউমার নাউন, ফান, সাবজেক্ট অফ লাফটার, হাসি, রসিকতা। হিঞ্জ ভার্ব, হিঞ্জ, হিঞ্জড, হিঞ্জড, ডিপেন্ড, নির্ভর করে আছে। ওভারশ্যাডোড ভার্ব, ওভারশ্যাডো, ওভারশ্যাডোড, ওভারশ্যাডোড। থ্রিউ আ শ্যাডো ওভার সামথিং, ছায়াবৃত করেছিল। ট্রুপ নাউন, গ্রুপ, গ্যাং, স্পেশালি সোলজার্স ইন লার্জ গ্রুপ, বাহিনী বা দল, প্রধানত সৈন্যবাহিনী। মুনলিট অ্যাডজেক্টিভ, ফুল অফ মুনলাইট, চন্দ্রালোকিত জ্যোৎস্না। ফেস্টিভ্যাল নাউন, ফাংশন, সেলিব্রেশন, উৎসব। ফগি অ্যাডজেক্টিভ, কভার্ড উইথ ফগ, কুয়াশাবৃত, কুয়াশাচ্ছন্ন। রাইড ভার্ব, রাইড, রোড, রিডন। টু সিট অন সামথিং, কোনো কিছু উপর চেপে যাওয়া। শোল্ডার নাউন, দ্য টপ পার্ট অফ ইচ আর্ম অ্যান্ড নেক, কাঁধ। ওয়েল নাউন, মোন, লাউড ক্রাই অফ দ্য ল্যামিনেশন, বিলাপসূচক কান্না বা চিৎকার করে কাঁধা। ওয়াজ সারপ্রাইজড ভার্ব, সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ। ওয়াজ টেকেন অ্যাব্যাক, ওয়াজ অ্যামাজড, অবাক হয়েছিল। হল্টেড ভার্ব পাস্ট, হল্ট, হল্টেড, হল্টেড। স্টপড, থামলো। এনকোয়ারি নাউন, আ প্রসেস টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ অফ সামথিং, তদন্ত, অনুসন্ধান। রিভিলড ভার্ব পাস্ট, রিভিল, রিভিলড, রিভিলড। এক্সপ্রেসড, প্রকাশ করলো। গ্র্যান্ডসন নাউন, আ সন অফ সন অর ডটার, নাতি। টাইটলি অ্যাডভার্ব, ফার্মলি, শক্ত করে। রিয়ালাইজ ভার্ব, রিয়ালাইজ, রিয়ালাইজড, রিয়ালাইজড। আন্ডারস্ট্যান্ড, উপলব্ধি করা, বুঝতে পারা। স্লিপড আউট ভার্ব পাস্ট, স্লিপ আউট, স্লিপড আউট, স্লিপড আউট। কেম আউট অফ গ্রিপ, ফসকে গেল। রিমেম্বার্ড ভার্ব পাস্ট, রিমেম্বার, রিমেম্বার্ড, রিমেম্বার্ড। কেম ইনটু মেমোরি, মনে পড়লো, স্মরণে এলো। লেট আউট আ লাউড ওয়েল, জোরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠা। ফ্রেজ শার্প আইড অ্যাডজেক্টিভ, অফ শার্প আইসাইট, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। বিফোর লং, ইন আ শর্ট টাইম, কিছুক্ষণের মধ্যে। কজি অ্যাডজেক্টিভ, কমফোর্টেবল, ওয়ার্ম অ্যান্ড সেফ, আরামদায়ক ও নিরাপদ। শেল্টার নাউন, আ প্লেস টু লিভ অর স্টে ফর আ সার্টেন টাইম, আশ্রয়। বেলি নাউন, স্টমাক, গাট, পেট। ফানি অ্যাডজেক্টিভ, ফুল অফ ফান, মজাদার। ইনসিডেন্ট নাউন, হ্যাপেনিং, ঘটনা। রিলেটেড ভার্ব পাস্ট, রিলেট, রিলেটেড, রিলেটেড। ন্যারেটেড, বর্ণনা করছিল, বলছিল। A gang of, phrase, a group of, একদল। Pirate noun, person attacking other ship for stealing, জলদস্যু। Were bearing, verb, busy, buried, buried। Were keeping underground, পুঁতে রাখছিল। Sand dunes noun, sand dunes are the accumulation of sand grains shaped into a mound of hill by the wind under the influence of gravity. Sand dunes are formed by the blowing of wind in deserts or beaches, etc. বালিয়াড়ি হলো মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বাতাসের সাহায্যে জড়ো হওয়া এক জায়গায় বালির দানার স্তূপ বা পাহাড়। মরুভূমিতে, তটভূমি ইত্যাদিতে বায়ু প্রবাহের দ্বারা বালিয়াড়ি তৈরি হয়। পৃষ্ঠা 6। সি শোর নাউন, দ্য ল্যান্ড অ্যালং দ্য সি অর ওশান, সমুদ্র তীর, সমুদ্রতর। হিডেন ট্রেজার নাউন, আননোন ওয়েলথ, গুপ্তধন। আ প্যাক অফ, phrase, a group of, একদল। jackal noun, a kind of the nocturnal animal, শিয়াল। were howling verb, howl, howled, howled। were making long loud cry, জোরে চিৎকার করে ডাকছিল। midnight noun, middle of the night, মধ্যরাত্রি। confessed verb past, confess, confessed, confessed। admitted, স্বীকার করলো। real adjective, original, আসন। midday nap, phrase, siesta, short sleep in the afternoon after taking meal, দুপুরের ছোট ঘুম, দিবানিদ্রা বা ভাত ঘুম। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নাউন, দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার is the most numerous tiger subspecies. Its scientific name is the Panthera tigris tigris. These tigers can be found in the Sundarbans of India and Bangladesh, and also in Nepal and Bhutan. The majestic look of this tiger is at the same time attractive and the awe-inspiring. It is light yellow in color with the stripes ranging from dark brown to black, and tail is a yellow with black rings. রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ হলো বাঘ প্রজাতির সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় লভ্য এক
প্রজাতি। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম হলো প্যান্থেরা টাইগ্রিস। এই ধরনের বাঘ দেখতে পাওয়া যায় ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবনে, নেপালে, ভুটানে। এই বাঘের রাজকীয় চেহারা একই সঙ্গে আকর্ষণীয় এবং ভীতিপ্রদ। এর রং হালকা হলুদ এবং তার উপর গাঢ় বাদামি থেকে কালো রঙের ডোরাকাটা ডাক, এবং লেজটিতে আছে হলুদ রঙের উপর কালো গোল গোল ছোপ। ফ্রিলি অ্যাডভার্ব, উইদাউট এনি রেস্ট্রিকশন, স্বচ্ছন্দে। রোমড ভার্ব, পাস্ট, রোমড, মুভড হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার, ঘুরে বেড়াতো। ডেন্স অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক ঘন। সুন্দরবনস is a natural region in Bengal. It is the largest single block of the mangrove forest in the world. The name Sundarban has been derived from the Sundari trees that are abundantly found in the Sundarbans. The name Sundarbans can be literally translated as beautiful forest, as in Bengali language. Sundar means the beautiful and ban is forest. The Sundarbans is a UNESCO World Heritage Site. The area is famous for the Royal Bengal tigers as well as different species of birds, crocodiles and snakes. সুন্দরবন হলো বাংলার একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল। এটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় একক ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের এলাকা। সুন্দরবন নামটি গঠিত হয়েছে সুন্দরী গাছ থেকে, যে গাছ প্রচুর সংখ্যায় সুন্দরবনে পাওয়া যায়। সুন্দরবন নামটিকে আক্ষরিক অর্থে বলা যেতে পারে took care of, became cautious, সতর্ক থাকতো। Sundown and noun, sunset, সূর্যাস্ত, সূর্য ডুবে যাওয়া। Yard, noun, unit of measurement of the distance, গজ, পরিমাপের একক। Growl, noun, to make a low sound in the throat, especially in anger, রাগে চাপা গর্জন করা। Bright gaze, phrase, looking fixedly with bright eyes, উজ্জ্বল বা জলজলে স্থির দৃষ্টি। Instantly, growl, noun, to make a low sound in the throat, especially in anger, চাপা গর্জন করা। Bright gaze, phrase, looking fixedly with bright eyes, উজ্জ্বল বা জলজলে স্থির দৃষ্টি। Instantly, adverb, then and there, at once, তৎক্ষণাৎ। Climbed up, verb past, climb up, climbed up, went upward, উঠে বসতো চলো। Road, verb past, rode, made a loud deep sound, গর্জন করলো। Circled, verb past, circle, went in a circular motion, গোল করে ঘুরলো। Settled down, verb past, settle down, sat fixedly, স্থির হয়ে বসলো। Bush, noun, thickly ground small plants, ঝোপঝাড়। পৃষ্ঠা 7, nightfall, noun, the time when it becomes dark, রাত্রি নামা। Silent, adjective, calm and soundless, নিস্তব্ধ। Beating, participle, striking, আঘাত করছে এমন। Queen, participle, making mild soft sound, হালকা সুরে কুহু কুহু ডাক। Dove, noun, a kind of bird, ঘুঘু জাতীয় পাখি। Came down, verb past, come down, came down। Descended, descend, নেমে এলো। Mound, noun, a small hill, ঢিবি। Bewildered, past part, puzzled, confused, হতভম্ব। Secret, adjective, hidden, গোপন লুকোনো। Simply, adverb, ordinarily, সাদামাটা ভাবে। Hungry, adjective, suffering from lack of food, ক্ষুধার্ত। Beast, noun, wild animal, জন্তু জানোয়ার। Was stretching, verb, stretched। Was spreading, মেল ছিল, প্রসারিত করছিল। Yawn, yawn, verb, yawned, yawned, gape, হাই তোলা। Century, noun, 100 years, শতাব্দী, 100 বছর। Forever, adverb, চিরকাল। Lamented, verb past, lamented, wailed, বিলাপ করলো। Sigh, noun, expression of sadness and disappointment, দীর্ঘশ্বাস। Breathe, verb, breathed। Inhale and exhale, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালানোর জন্য। One, in the বকুল tree there lived, বকুল গাছে বাস করতে। Crows, B monkeys, C tigers, D sparrows. Answer, B monkeys. Page 9, 2. On the way back from the festival, Bola grandpa tightly held on to the 2 fingers of his. উৎসব থেকে ফেরার পথে ভোলা দাদু শক্ত করে 2টি আঙুল ধরেছিলেন তার। A son, B cousin, C grandson, D nephew. Answer, C grandson. 3. A gang of pirates were burning একদল জলদস্যু পুঁতে রাখছিল। A large box, B small box, C large bag, D small bag. Answer, A large box. 4. Bola grandpa was returning from the, bola দাদু ফিরছিলেন, A yearly market, বাৎসরিক বাজার থেকে। B monthly market, মাসিক বাজার থেকে। C daily market, রোজকার বাজার থেকে। D weekly market, সাপ্তাহিক হাট থেকে। Answer, D weekly market.
5. Bola grandpa died at the age of ভোলা দাদু মারা গিয়েছিলেন A 85, B 95, C 55, D 75. Answer B 95. 6. Bola grandpa and his wife lived at the ভোলা দাদু তার স্ত্রী বাস করতেন A eastern part of the village গ্রামের পূর্ব দিক, B northern part of the village গ্রামের উত্তর দিক, C western part of the village গ্রামের পশ্চিম দিক এবং D southern part of the village গ্রামের দক্ষিণ দিক। Answer C western part of the village। 7. Bola grandpa lost his grandson while returning from ভোলা দাদু তার নাতিকে হারিয়ে ফেলেছিলেন যখন তিনি ফিরছিলেন A from fair মেলা থেকে, B from marriage party বিয়ে বাড়ি থেকে, C from function অনুষ্ঠান থেকে, D from festival। Answer is D from festival। 8. The narrator's father and his friends looked for বক্তার বাবা এবং তার বন্ধুরা খুঁজছিলেন A the sand dunes বালিয়ারি, B hidden treasure গুপ্তধন, C tiger বাঘ, D ভোলা grandpa ভোলা দাদুকে। Answer B hidden treasure। 9. Ultimately ভোলা grandpa admitted that the gang of pirates seen by him was actually অবশেষে ভোলা দাদু স্বীকার করলেন তিনি যে জলদস্যুদের দেখেছিলেন তা ছিল আসলে a dream স্বপ্ন, B an imagination কল্পনা, C the reality বাস্তব এবং D reading novel। Answer A dream স্বপ্ন। 10. ভোলা grandpa faced a royal bengal tiger as close as ভোলা দাদু একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি হয়েছিলেন A mile, B 3 feet, C 5 miles, D 5 years। Answer D 5 years। 11. Finding the tiger too close to him Finding the tiger too close to him ভোলা grandpa বাঘটিকে তার খুব কাছে থেকে দেখে ভোলা দাদু A ran in fear ভয়ে দৌড়েছিলেন, B sat down in frustration হতাশায় বসে পড়লেন, C climbed up a tree গাছে চড়লেন, D became extremely nervous প্রচন্ড ভয় পেলেন। Answer C climbed up a tree। 12. Coming out of the tiger's grip and meeting some men ভোলা grandpa first of all asked for বাঘের কবল থেকে বেরিয়ে এসে এবং কিছু লোক দেখে ভোলা দাদু প্রথমেই চেয়েছিলেন A water, B help, C shelter, D medicine। Answer A water। 13. When Bola grandpa came down from the banyan tree and walked away, the tiger was ভোলা দাদু যখন হাট থেকে নেমে বটগাছ থেকে নেমে এলেন এবং হেঁটে চলে গেলেন তখন বাঘটি A thinking চিন্তা করছিল, B roaming ঘুরে বেড়াচ্ছিল, C sleeping ঘুমোচ্ছিল এবং D dreaming স্বপ্ন দেখছিল। Answer C sleeping ঘুমোচ্ছিল। পৃষ্ঠা 10 page 10 14 After the tiger episode ভোলা grandpa lived for বাঘের ঘটনার পর ভোলা দাদু বেঁচে ছিলেন 50 years 50 বছর, B 40 years 40 বছর, C 30 years 30 বছর, D 55 years 55 বছর। Answer A 50 years। 15. ভোলা grandpa lost his grandson because ভোলা দাদু তার নাতিকে হারিয়ে ফেলেছিলেন কারণ A his grandson was naughty তার নাতি দুষ্ট ছিল, B he did not hold his grandson's finger তিনি তার নাতির হাতের আঙ্গুল ধরে রাখেননি, C he could not realize when his grandson slipped out of his hand তিনি বুঝতে পারেননি কখন তার নাতি তার হাত ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, D a gang of pirates kidnapped the boy একদল জলদস্যু বালকটিকে অপহরণ করেছিল। Answer C he could not realize when his grandson slipped out of his hand। 16. Person selected by the narrator's father to assist Bola grandpa to find out his grandson where ভোলা দাদু কে তার নাতিকে খুঁজে বের করার সাহায্য করতে বক্তার বাবা যাদের বেঁচেছিলেন তারা হলেন A wearing spectacles চশমা পরেছিল, B sharp eyed প্রখর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিল, C having torches with them সঙ্গে টর্চ লাইট নিয়েছিল, D well acquainted with the place জায়গাটি বিশেষ সম্যক ধারণা সম্পন্ন ছিল, B sharp eyed প্রখর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিল। 17. While returning from the festival the narrator and the people with him halted because উৎসব থেকে ফেরার সময় বক্তা এবং তার সঙ্গে যারা ছিলেন তারা থমকে দাঁড়িয়েছিলেন কারণ they saw a tiger তারা একটা বাঘ দেখতে পেয়েছিলেন, B a gang of pirates attacked them একদল জলদস্যু তাদের আক্রমণ করেছিল, C the moon set চাঁদ অস্ত গিয়েছিল, D ভোলা grandpa wailed loudly ভোলা দাদু চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। Answer D Bola grandpa wailed loudly। 18. When Bola grandpa realized that the pirates were all but a dream it was যখন ভোলা দাদু উপলব্ধি করলেন জলদস্যুরা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয় তখন a noon দুপুর, B dawn উষাকাল, C past midnight মাঝরাত অতিক্রান্ত, D evening। Answer C past midnight। 19.
After sunset, people in the Sundarbans would move only in groups because of সূর্যাস্তের পর সুন্দরবনের লোকরা কেবল দল বেঁধে চলাফেরা করত। এ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স, রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের কারণে, বি পাইরেটস জলদস্যুর কারণে, সি ফগ কুয়াশার কারণে, ডি স্যান্ড ডিউনস বালিয়াড়ির কারণে। আনসার এ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স। 20 টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা আর অ্যাবাউট ভোলা দাদুর গল্পগুলি হলো হিজ হিলারিয়াস অ্যাডভেঞ্চার, তার হাস্যকর অভিযানের কাহিনী, বি হিজ কারেজ, তার সাহসের বিষয়, সি হিজ ক্যারিং অ্যাটিটিউড টু হিজ গ্র্যান্ডসন, তার নাতির প্রতি নজরের বিষয়, ডি হিজ কুক অ্যান্ড বুল স্টোরিজ, তার গাঁজাখড়ি গল্পের বিষয়। আনসার এ হিজ হিলারিয়াস অ্যাডভেঞ্চার। টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপার পরবর্তী অংশ, পেজ 10, এক্সারসাইজ 2। 15টি শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্ন উত্তর লিখতে হবে। আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেনস উইদিন 15 words. 1. When did Bhola Grandpa let out a loud wail? কখন ভোলা দাদু জোরে কেঁদে উঠলেন? When Bhola Grandpa lost his grandson on the way while coming back from the festival, he let out a loud wail. উৎসব থেকে ফেরার পথে ভোলা দাদু যখন তার নাতিকে হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি জোরে কেঁদে উঠেছিলেন। 2. Where had the grandson found a cozy shelter? কোথায় নাতি আরামদায়ক আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে? The grandson found a cozy shelter under the belly of a cow. নাতি আরামদায়ক আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল একটি গরুর পেটের নিচে। Page 11. Page 11.3. What request did Bhola Grandpa make to the first man on the mount? ঢিবির উপর দেখা প্রথম লোকটিকে ভোলা দাদু কি অনুরোধ করেছিলেন? Bhola Grandpa made a request of giving him some drinking water. ভোলা দাদু কিছুটা পানীয় জল দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। 4. How old was Bhola Grandpa's wife when he died? ভোলা দাদু যখন মারা গিয়েছিলেন তখন তার স্ত্রীর বয়স কত ছিল? When Bhola Grandpa died, his wife was 80 years old. ভোলা দাদু যখন মারা গিয়েছিলেন তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল 80। 5. Where did Bhola Grandpa live with his wife? ভোলা দাদু তার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় বাস করতেন? Bhola Grandpa and his wife lived at the western part of the narrator's village. ভোলা দাদু এবং তার স্ত্রী কথকদের গ্রামের পশ্চিম দিকে বাস করতেন। 6. When was the narrator with others returning from a festival? বক্তা অন্যদের সাথে কখন উৎসব থেকে ফিরছিলেন? Answer. The narrator with others was returning in a moonlit night from a festival. বক্তা অন্যদের সাথে এক জ্যোৎস্না রাতে উৎসব থেকে ফিরছিলেন। 7. Who was with Bhola Grandpa in the festival? উৎসবে ভোলা দাদুর সাথে কে ছিল? Bhola Grandpa's grandson was there with him in the festival. উৎসবে ভোলা দাদুর নাতি তার সাথে ছিল। 8. What did Bhola Grandpa tell the narrator's father in a rainy afternoon? একটি বৃষ্টি ভেজা বিকালে ভোলা দাদু বক্তার বাবাকে কি বলেছিলেন? Bhola Grandpa told the narrator's father that he had seen a gang of pirates hiding a large box under a sand dune. ভোলা দাদু বক্তার বাবাকে বলেছিলেন যে তিনি একদল জলদস্যুকে বালিয়াড়ির নিচে একটি বড় বাক্স লুকোতে দেখেছেন। Question 9. What happened to Bhola Grandpa when he was returning from a weekly market in the evening? সাপ্তাহিক হাট থেকে সন্ধ্যেবেলা ফেরার সময় ভোলা দাদুর কি হয়েছিল? In the evening, while returning from a weekly market, Bhola Grandpa faced a Royal Bengal tiger. সন্ধ্যাবেলায় ভোলা দাদু যখন সাপ্তাহিক হাট থেকে ফিরছিলেন তখন তিনি একটি রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের মুখোমুখি হন। 10. Hearing about the tiger from the man on the mount, why did Bhola Grandpa almost lose his senses? ঢিবির উপরে লোকটির কাছ থেকে বাঘেরা কথা শুনে ভোলা দাদু কেন প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন? Hearing about the tiger from the man on the mount, Bhola Grandpa also lost his senses out of fear. ঢিবির উপরে লোকটির কাছ থেকে বাঘেরা কথা শুনে ভোলা দাদু ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। 11. How was the bokal tree? বকুল গাছটি কেমন ছিল? It was a large bokal tree which overshadowed Bhola Grandpa's hut. বকুল গাছটা বেশ বড় ছিল এবং সেটি ভোলা দাদুর কুঁড়ে ঘরকে রোদ থেকে আড়াল করত। Question 12. 12. How long did the narrator's father and others search for the hidden treasure? গুপ্তধনের জন্য বক্তার বাবা এবং অন্যান্যরা কতক্ষণ ধরে খোঁজ করছিলেন? The narrator's father and others searched for the hidden treasure from afternoon to past midnight. বক্তার বাবা অন্যান্যরা বিকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর পর্যন্ত গুপ্তধনের খোঁজ করছিলেন। 13.
What was the attitude of Bhola grandpa and his wife towards the monkeys living in the bokal tree? বকুল গাছে বসবাসকারী বানরদের প্রতি ভোলা দাদু এবং তার স্ত্রীর মনোভাব কেমন ছিল? Neither Bhola grandpa nor his wife had any objection about the monkeys living in the bokal tree. Page 12-14. Who was the carrying the narrator on his shoulders while returning from the festival? উৎসব থেকে ফেরার সময় কে বক্তাকে নিজের কাঁধে বহন করছিলেন? The village chowkidar was carrying the narrator on his shoulders while returning from the festival. উৎসব থেকে ফেরার সময় গ্রামের চৌকিদার বক্তাকে তার কাঁধে বহন করছিলেন। 15. Which incident shows that Bhola grandpa was extremely imaginative in nature? কোন ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে যে ভোলা দাদু খুবই কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন? Bhola grandpa's extremely imaginative nature is evident from the way he presented the dream about the pirates. ভোলা দাদু যেভাবে জলদস্যুদের নিয়ে লেখা দেখার স্বপ্নটিকে উপস্থাপিত করেছিলেন তাতে তার তীব্র কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি স্পষ্ট। 16. Where did Bhola grandpa meet a Royal Bengal tiger? ভোলা দাদু কোথায় রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের দেখা পেয়েছিলেন? Bhola grandpa came across a Royal Bengal tiger in the Sundarbans. ভোলা দাদু সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের দেখা পেয়েছিলেন। 17. Name the animals mentioned in the story Tales of Bhola Grandpa. Tales of Bhola Grandpa গল্পে উল্লেখিত জন্তুদের নাম লেখো। The animals mentioned in the Tales of Bhola Grandpa are monkey, cow, Royal Bengal tiger and jackal. Tales of Bhola Grandpa উল্লেখিত জন্তুগুলো হলো বানর, গরু, রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ এবং শিয়াল। 18. How did Bhola grandpa manage to escape from the Royal Bengal tiger? কিভাবে ভোলা দাদু রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন? While the tiger was sleeping, Bhola grandpa came down from the banyan tree, thus he escaped. যখন বাঘটা ঘুমাচ্ছিল ভোলা দাদু বটগাছ থেকে নেমে পড়েছিলেন, এভাবে তিনি পালিয়েছিলেন। 19. What light does the Royal Bengal tiger episode throw on the character of Bhola grandpa? রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের ঘটনা ভোলা দাদুর চরিত্রে কি আলোকপাত করে? The episode shows that Bhola grandpa was courageous only when he forgot the cause of fear. এই ঘটনা দেখাচ্ছে যে ভোলা দাদু তখনই সাহসী হতেন যখন তিনি ভয়ের কারণটাই ভুলে যেতেন। Question 20. What did Bhola grandpa's wife comment about the husband's death? ভোলা দাদুর স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর বিষয়ে কি মন্তব্য করেছিলেন? Bhola grandpa's wife lamented that her husband must have died because he had forgotten to breathe. ভোলা দাদুর স্ত্রী বিলাপ করে বলেছিলেন যে তার স্বামী নিশ্চয়ই শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিলেন বলেই মারা গিয়েছেন। 21. The old man must have forgotten to breathe. Who said this and why? বুড়ো লোকটা নিশ্চয়ই শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছে। কে এই কথা বলেছিলেন এবং কেন? Bhola grandpa's wife said this as she feared that her husband died from his forgetful nature. ভোলা দাদুর স্ত্রী একথা বলেছিলেন কারণ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে তার স্বামী তার ভুলমনা প্রকৃতির কারণেই মারা গিয়েছেন। 22. Where was Bhola grandpa's grandson found? ভোলা দাদুর নাতিকে কোথায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল? Bhola grandpa's grandson was found under a cow's belly. ভোলা দাদুর নাতিকে একটা গরুর পেটের নিচে পাওয়া গিয়েছিল। 23. Why did the narrator's father choose two sharp-eyed men to assist Bhola grandpa for finding out his grandson? কেন বক্তার বাবা ভোলা দাদুকে তার নাতিকে খোঁজায় সাহায্যের জন্য দুজন প্রখর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছিলেন? The narrator's father was well aware of Bhola grandpa's forgetful nature, so he chose them. বক্তার বাবা ভোলা দাদু ভুলমনা প্রকৃতির বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন, তাই তিনি ওদের বেছে নিয়েছিলেন। পেজ 13. 24. Why was the narrator reading on the village chowkidar's shoulders? বক্তা কেন গ্রামের চৌকিদারের কাঁধে চড়ে যাচ্ছিলেন? The narrator was then probably too young to cross the long and foggy road by walking. বক্তার সম্ভবত সেই দীর্ঘ কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা হেঁটে অতিক্রম করার পক্ষে তখন খুবই ছোট ছিলেন। 25.
How did Bhola grandpa react when the man reminded him of the Royal Bengal tiger? লোকটা যখন ভোলা দাদুকে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল তখন ভোলা দাদুর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? Bhola grandpa then looked at the Royal Bengal tiger and was about to lose his sense in fear. ভোলা দাদু তখন রয়্যাল বেঙ্গল বাঘটির দিকে তাকিয়েছিলেন এবং ভয়ের চোটে প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেছিলেন। Exercise 3. Question number 1. Why was no real treasure found under the sand dunes? বালিয়াড়ি ভেতর থেকে কেন কোনো প্রকৃত ধনসম্পদ খুঁজে পাওয়া যায়নি? The story of hidden treasure under the sand dunes was told by Bhola grandpa, but actually it was a seen by him in his dream. বালিয়াড়ির নিচে গুপ্তধনের গল্প বলছিলেন ভোলা দাদু, কিন্তু এটি ছিল তার স্বপ্নে দেখা দৃশ্য মাত্র। Question 2. What did the tiger do after Bhola grandpa had climbed up the banyan tree? ভোলা দাদু বটগাছে উঠে পড়ার পর বাঘটি কি করলো? The tiger rode and circled the tree about 100 times after Bhola grandpa had climbed it. Then the tiger settled down under a bush. ভোলা দাদু গাছটিকে উঠে পড়ার পর বাঘটি গর্জন করছিল এবং গাছটিকে ঘিরে প্রায় 100 বার পাক খেয়েছিল। তারপর বাঘটি ঝোপের তলায় স্থির হয়ে বসে পড়ল। 3. What is the reason of Bhola grandpa's death according to his wife? তার স্ত্রীর মতানুসারে ভোলা দাদুর মৃত্যুর কি কারণ ছিল? Bhola grandpa's wife held her husband's forgetfulness responsible for his death. She said Bhola grandpa must have forgotten to breathe, so he died. ভোলা দাদুর স্ত্রী তার স্বামীর ভুলোমনার স্বভাবকে তার ভোলা দাদুর মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভোলা দাদু নিশ্চয়ই শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তিনি মারা গিয়েছিলেন। 4. Why was the man on the mount bewildered march? কেন ঢিবির ওপর থাকা লোকটি প্রচন্ড বিস্মিত হয়েছিল? The man on the mount noticed the hungry tiger. He also saw Bhola grandpa walking past the tiger, but it did nothing, so he was much bewildered. ঢিবির ওপর থাকা লোকটি ক্ষুধার্ত বাঘটিকে খেয়াল করেছিল। সে এটাও দেখেছিল ভোলা দাদু বাঘের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে আসেন, অথচ সেটি কিছুই করল না, তাই সে প্রচন্ড বিস্মিত হয়েছিল। 5. How was the search of the grandson of Bhola grandpa when the child was lost? ভোলা দাদুর নাতিকে কিভাবে খোঁজা হয় যখন শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল? 2 sharp-eyed men selected by the narrator's father assisted Bhola grandpa to find out his grandson. Ultimately, the boy was found under a cow's belly. বক্তার বাবার দ্বারা নির্বাচিত দুজন প্রখর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ভোলা দাদু কে তার নাতিকে খোঁজার জন্য সাহায্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত বালকটিকে পাওয়া গিয়েছিল একটি গরুর পেটের নিচে। 6. How was the narrator returning from the festival? বক্তা কিভাবে উৎসব থেকে ফিরছিলেন? As the path was long and foggy, the narrator was riding on the village chowkidar's shoulders while coming back from the festival. যেহেতু পথ ছিল দীর্ঘ এবং কুয়াশাচ্ছন্ন, তাই বক্তা গ্রামের চৌকিদারের কাঁধে চেপে উৎসব থেকে ফিরছিল। 7. What did the narrator's father and his friends do on hearing the story of hidden treasure from Bhola grandpa? ভোলা দাদুর কাছ থেকে গুপ্তধনের গল্প শুনে বক্তার বাবা এবং তার বন্ধুরা কি করেছিলেন? Hearing the story of hidden treasure from Bhola grandpa, the narrator's father and his friends at once started looking for it till past midnight. Page 14. ভোলা দাদুর কাছ থেকে গুপ্তধনের গল্প শুনে বক্তার বাবা এবং তার বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ এর খোঁজ শুরু করেছিলেন মধ্যরাত পার হওয়া পর্যন্ত। 8. How in those days did the people used to move in Sundarbans? তখনকার দিনে সুন্দরবনের লোকজন সাধারণত কিভাবে যাতায়াত করত? In those days, Royal Bengal tigers roamed freely in the dense forest of the Sundarbans, so the people used to move only in groups, particularly after sunset. তখনকার দিনে সুন্দরবনে ঘন জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ অবাধে ঘুরে বেড়াতো, তাই লোকজন শুধু দল বেঁধে যাতায়াত করত, বিশেষত সূর্যাস্তের পর। 9. Why was the tiger stretching its limbs and whining? বাঘটি কেন তার পাগুলো ছড়াচ্ছিল এবং হাত তুলছিল? While keeping watch on Bhola grandpa, the Royal Bengal tiger fell asleep, so after waking up, it was stretching its limbs and whining. ভোলা দাদুর উপর নজর রাখতে রাখতে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘটি ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই ঘুম থেকে ওঠার পর এটি আড়মোড়া ভাঙছিল এবং হাই তুলছিল।
10. Mention at least 2 incidents to show that Bhola grandpa was a simple but not trustworthy fellow. অন্তত দুটি ঘটনা উল্লেখ করে দেখাও যে ভোলা দাদু সরল ছিলেন বটে, তবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। Bhola grandpa could not realize how and when his grandson was lost. Besides, what he saw himself as revered was presented as a real one. ভোলা দাদু বুঝতে পারেননি কখন এবং কিভাবে তার নাতি হারিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তিনি নিজে যেটা দিবার স্বপ্নে দেখেছিলেন সেটাকে সত্যি ঘটনা বলে উপস্থাপিত করেছিলেন। 11. Describe in brief the character of Bhola grandpa as you find him in Manoj Das's story. মনোজ দাসের গল্পে ভোলা দাদুকে যেমন দেখেছো তার ভিত্তিতে সংক্ষেপে ভোলা দাদুর চরিত্র বর্ণনা করো। Bhola grandpa was a simple but forgetful man. He was bit careless and irresponsible. He was courageous only when he forgot the very cause of fear. ভোলা দাদু সরল কিন্তু ভুলমনা প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কিঞ্চিত অন্যমনস্ক দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন। তিনি তখনই সাহসী হতেন যখন তিনি ভয়ের কারণটাই ভুলে যেতেন। 12. How was Bhola grandpa's grandson lost? ভোলা দাদু নাতি কিভাবে হারিয়ে গিয়েছিল? Bhola grandpa held his grandson's 2 fingers very tightly. He, however, could not realize when and how the finger slipped out. Thus the boy was lost. ভোলা দাদু তার নাতির হাতের দুটি আঙ্গুল খুব শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। তিনি অবশ্যই বুঝতে পারেননি কখন এবং কিভাবে আঙ্গুলগুলো ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এইভাবে ছেলেটি হারিয়ে যায়। 13. How was the Bhola grandpa's grandson found? কিভাবে ভোলা দাদু নাতিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল? 2 sharp-eyed men were selected by the narrator's father. They went back to the festival with Bhola grandpa. There the grandson was discovered under a cow's belly. বক্তার বাবা দুজন প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন। তারা ভোলা দাদুর সঙ্গে উৎসবের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল। সেখানে নাতিটিকে খুঁজে পাওয়া যায় একটি গরুর পেটের নিচে। 14. Describe the search conducted by the narrator's father and his friends to find out the hidden treasure. বক্তার বাবা ও তার বন্ধুদের গুপ্তধনের খোঁজে তল্লাশি বর্ণনা দাও। The narrator's father and his friends trusted Bhola grandpa's words, so they searched for the hidden treasure from the afternoon to the past midnight, but in vain. বক্তার বাবা ও তার বন্ধুরা ভোলা দাদুর কথা বিশ্বাস করেছেন, তাই তারা বিকেল থেকে মাঝরাতে পরবর্তী গুপ্তধনের খোঁজ চালান, কিন্তু ব্যর্থ হন। 15. Bhola grandpa casually walked past the Royal Bengal tiger but almost fainted when he looked at it. Why? ভোলা দাদু রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের পাশ দিয়ে অবলীলায় হেঁটে চলে এসেছিলেন, অথচ এটির দিকে তাকিয়ে তিনি প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেছিলেন। কেন? When Bhola grandpa walked past the tiger, he had forgotten its existence, but when he saw it, he almost fainted out of fear. যখন ভোলা দাদু পার্কটি পাশ দিয়ে হেঁটে এসেছিলেন তখন তিনি অস্তিত্বের কথা ভুলে গেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি এটাকে দেখলেন তখন তিনি ভয়ের চোটে প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেছিলেন। পেজ 16. What is the most humorous tale of Bhola grandpa? ভোলা দাদুর সবচেয়ে মজার গল্পটা কি? Bhola grandpa could not remember whether he saw the pirates in dream or in reality. He took hours from afternoon to past midnight just to remember it. ভোলা দাদু মনে করতে পারেন যে তিনি জলদস্যুদের স্বপ্নে দেখেছিলেন নাকি বাস্তবে। তিনি বিকেল থেকে মাঝরাত পেরিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নিয়েছিলেন শুধু এটা মনে করতে। 17. What light does the loss of the grandson throw on Bhola grandpa's character? নাতির হারিয়ে যাওয়াটা ভোলা দাদুর চরিত্রের উপর কি আলোকপাত করে? Bhola grandpa lost his grandson because of his carelessness and irresponsibility. He could not feel when and how 2 little fingers slipped out of his tightly held grip. ভোলা দাদু তার নাতিকে হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তার অন্যমনস্কতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য তিনি অনুভব করতে পারেননি কখন এবং কিভাবে ছোট ছোট দুটি আঙ্গুল তার শক্ত মুঠি ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। 18. What light does the tale of pirates throw on Bhola grandpa's nature? জলদস্যুদের গল্পটি ভোলা দাদুর প্রকৃতির সম্পর্কে কি আলোক সম্পাদ করে? Bhola grandpa was a man of fanciful imagination. He could not remember whether he saw the pirates in dream or in reality. ভোলা দাদু ছিলেন খামখেয়ালিপূর্ণ কল্পনার মানুষ। তিনি মনে করতে পারেননি জলদস্যুদের তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন নাকি বাস্তবে। 19. What happened to Bhola grandpa when he was returning from a festival? উৎসব থেকে ফেরার সময় ভোলা দাদুর কি হয়েছিল? While returning from the festival, Bhola grandpa lost his grandson. He did not notice when and how the boy's finger slipped out of his grip. উৎসব থেকে ফেরার সময় ভোলা দাদু তার নাতিকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি খেয়াল করেননি কখন এবং কিভাবে ছেলেটির আঙ্গুলগুলো তার মুঠি ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল।
20. When and why did Bhola Grandpa climb up a banyan tree? When did he come down? কখন এবং কেন ভোলা দাদু বটগাছে চড়েছিলেন, কখন তিনি নেমেছিলেন? ভোলা গ্র্যান্ডপা saw a Royal Bengal tiger only about 5 years away, so he climbed up a banyan tree to save his life. Next down he came down. ভোলা দাদু মাত্র গজ পাঁচেক দূরত্বে একটি রয়্যাল বেঙ্গল বাঘকে দেখেছিলেন, তাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে বটগাছে চড়েছিলেন। পরদিন ভোরে তিনি নেমে এসেছিলেন। 21. How did Bhola Grandpa's wife judge his husband's nature? ভোলা দাদুর স্ত্রী কিভাবে তার স্বামীর প্রকৃতি মূল্যায়ন করেছিলেন? Bhola Grandpa was infamous for his forgetfulness, so his wife, though he must have forgotten to breathe, his forgetfulness killed him. ভোলা দাদু তার ভুলোমনার স্বভাবের জন্য কুখ্যাত ছিলেন, তাই তার স্ত্রী ভেবেছিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিলেন, তার ভুলোমনার স্বভাবই তাকে মেরে ফেলেছিল। Grammar in use exercise 4. 1. বুলবুল said to his friend, will you come tomorrow? বুলবুল তার বন্ধুকে বলল, তুমি কি আগামীকাল আসবে? Answer. বুলবুল asked his friend if he would come the next day. বুলবুল তার বন্ধুর কাছে জানতে চাইল সে পরের দিন আসবে কিনা। 2. পৌলুমি says, I am fine. পৌলুমি বলে, আমি ভালো আছি। পৌলুমি says that she is fine. 3. The teacher said to the students, keep quiet. শিক্ষক মশাই ছাত্রছাত্রীদের বলেন, চুপচাপ থাকো। দ্য টিচার অর্ডার্ড দ্য স্টুডেন্টস টু কিপ কোয়াইট। শিক্ষক মশাই ছাত্রছাত্রীদের চুপচাপ থাকতে নির্দেশ দিলেন। পেজ 16. 4. মাই মাদার সেড টু মি, মে ইয়োর ড্রিমস কাম ট্রু। আমার মা আমাকে বলেছিলেন, তোমার স্বপ্ন যেন সত্যি হয়। মাই মাদার উইশড মি দ্যাট মাই ড্রিমস মাইট কাম ট্রু। আমার মা আমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে আমার স্বপ্ন যেন সত্যি হয়। 5. দ্য স্টুডেন্টস সেড, স্যার প্লিজ অ্যালাউ আস টু প্লে ইন দ্য ফিল্ড। ছাত্রছাত্রীরা বলেছিল, স্যার দয়া করে আমাদের মাঠে খেলার অনুমতি দিন। দ্য স্টুডেন্টস পোলাইটলি রিকোয়েস্টেড হিম টু অ্যালাউ দেম টু প্লে ইন দ্য ফিল্ড। ছাত্রছাত্রীরা তাকে নম্রভাবে অনুরোধ করেছিল যাতে তাদের মাঠে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়। এক্সারসাইজ 5. নিচে অনুচ্ছেদটি প্রত্যেকটি বাক্যে কিছু আর্টিকেল প্রেপোজিশন ভুলভাবে ব্যবহার হয়েছে, তাদের নিচে দাগ দিতে হবে, তাদের উপযুক্ত বসাতে হবে। 1. On an winter night, Anartola underline, I was aboard a boat. It was a moonlit night, full on stars. Anartola underline, the boat was anchored up UP underline a great river. I was thrilled to see a underline beauty on underline nature. Answer. On a winter night, I was aboard a boat. It was a moonlit night full of stars. The boat was anchored in a great river. I was thrilled to see the beauty of nature. এক শীতের রাতে আমি একটি নৌকার উপর চেপেছিলাম। এটি ছিল তারাই ভরা একটি চন্দ্রলোকিত রাত্রি। একটি বড় নদীতে নৌকাটি নোঙর করা হয়েছিল। আমি প্রকৃতির সৌন্দর্যময় দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। কম্পোজিশন এক্সারসাইজ 6. সার্কাসে আকর্ষণ হিসেবে বাঘ সিংহের মতো প্রাণীদের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 100 শব্দের মধ্যে কথোপকথন লেখো। হিন্টস. ওয়াইল্ড অ্যানিমালস ডিক্রিজিং, ইল ট্রিটমেন্ট টু অ্যানিমালস ইন সার্কাসেস, criminal offense, laws against such need to be human to animals. বন্যপ্রাণী কমে যাচ্ছে, সার্কাসে প্রাণীদের সাথে খারাপ ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ, এর বিরুদ্ধে আইন এই প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। আনসার. ঋত্বিক. হ্যালো মধুমিতা, ওয়াই আর ইউ লুকিং সো জলি? এই যে মধুমিতা, তোকে দেখে এত খুশি খুশি লাগছে কেন? মধুমিতা. ইয়েস, দেয়ার ইজ আ কজ বিহাইন্ড ইট. I am just coming back from a circus show. I went with my father. This is for the first time in my life. হ্যাঁ, পিছনে কারণ আছে। এইমাত্র আমি সার্কাস দেখে ফিরছি। আমি আমার বাবার সাথে দেখতে গিয়েছিলাম, আমার জীবনে প্রথম। ঋত্বিক. হ্যাভ ইউ সিন দ্য প্লে অফ টাইগার্স অ্যান্ড লায়ন্স? বাঘ ও সিংহে খেলা দেখেছিস? মধুমিতা. ইয়েস, দ্যাটস ডেঞ্জারাস বাট অলসো প্যাথেটিক। হ্যাঁ, সত্যিই বিপজ্জনক কিন্তু দুঃখজনকও বটে। ঋত্বিক. ওয়াই? কেন? মধুমিতা. ইট সেমড টু মি সামথিং ইনহিউম্যানি অ্যান্ড টর্চার্স ফর দেম। হাউ পুয়ার দ্য কন্ডিশন অফ দ্য অ্যানিমাল ইজ। আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অমানবিক এবং ওদের জন্য অত্যাচার। সার্কাসে ওই সমস্ত প্রাণীদের কি খারাপ অবস্থা। ঋত্বিক. দ্যাটস রাইট. If you consider that view, then such kind of show with wild animals in the circus should be banned. Again, the number of animals in the jungle is also rapidly decreasing.
ঠিক বলেছিস তুই, যদি ওইভাবে ভাবিস সার্কাসে বন্যপ্রাণীদের এই ধরনের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। আবার জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও তো দ্রুত কমে যাচ্ছে। মধুমিতা, দে আর প্রবাবলি ইল ফেড, সম্ভবত ওদের ভালোভাবে খেতেও দেওয়া হয় না। ঋত্বিক, ইট ইজ আ ক্রিমিনাল অফেন্স, লজ শুড বি ইম্পোজড এগেনস্ট দ্য সার্কাস পার্টি। এটা তো দণ্ডনীয় অপরাধ, সার্কাস দলের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা উচিত। পেজ 17। মধুমিতা, হিয়ার আই এগ্রি উইথ ইউ, ওকে বাই, আই এম অ্যাকচুয়ালি ইন আ হারি। এ ব্যাপারে আমিও তোর সাথে একমত, আমি তাহলে আসি, আমার একটু তাড়া আছে। এক্সারসাইজ 7, নিচের সংকেতগুলো ব্যবহার করে 100 শব্দের মধ্যে একটি গল্প রচনা করো। গল্পের শিরোনাম দাও। হিন্স: রিটার্নিং ফ্রম এডুকেশনাল এক্সকারশন by bus, night journey, sudden breakdown, tires punctured, had to wait for 2 hours at a lonely place, tires fixed, back home. বাসে করে শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে ফেরা, রাত্রিতে যাত্রা, হঠাৎ বাস অকেজো, টায়ার ফেটে যাওয়া, একটি ফাঁকা জায়গায় 2 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল, টায়ার লাগানো হলো, বাড়ি ফেরা। আনসার: an exciting excursion. Like every year, this year also our school arranged an educational excursion. This time we went to Murshidabad. All of us enjoyed the tour very much. While coming back, however, we passed some anxious moments. It was just midnight and our bus was running at a great speed. All of a sudden it stopped. It was a case of tire puncture, but our driver and conductors were efficient enough. They had just told us to keep quiet for an hour or two. The problem was of light, as they had no powerful torches or other lighting arrangements with them, but somehow they managed it. Our waiting in the pitch black night was something awesome, but with the grace of God, we ultimately came back safely. একটি চমৎকার শিক্ষামূলক ভ্রমণ। প্রত্যেক বছরের মতো এবছর আমাদের স্কুল একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করেছিল। এবারে আমরা মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। আমরা প্রত্যেকে বেড়ানোটা দারুণ উপভোগ করেছি। ফেরার সময় অবশ্যই আমরা কিছু উদ্বিগ্ন মুহূর্ত কাটালাম। তখন ঠিক মাঝরাত্রে এবং আমাদের বাস তখন দারুণ জোরে ছুটছে। হঠাৎ করে বাস থেমে গেল, টায়ার ফেটে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টররা যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তারা শুধু আমাদের বললেন 1-2 ঘন্টা চুপ করে বসে থাকতে। আলোর সমস্যা ছিল, কারণ তাদের কাছে জোরালো টর্চ বা অন্য কোনো আলোর বন্দোবস্ত ছিল না, কিন্তু কোনোভাবে তারা কাজটা করে ফেলেন। ওই গাঢ় অন্ধকার আমাদের অপেক্ষা করাটা বেশ ভয়ের, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমরা নিরাপদেই বাড়ি ফিরেছিলাম।